Very good morning, students. Our new chapter, this is our second lecture, right? Right now we are learning laws of motion. No one asked me a question related to reference frame, inertia or Newton's first law. It means I finally satisfied that you all are understand the points, right? What is reference frame? Then after Newton's first law. So જે આ નિયમ છે એ જ્યાં સુધી આ ચેપ્ટર ચાલે એવરી ડે યુ મસ્ટ રાઇટ ધીસ 3 laws. ઓકે, ત્યાં સુધી આ 3 લો તમારે લખવાના રહેશે. ફર્સ્ટ ન્યૂટન્સ ફર્સ્ટ લો ધેટ if a body is continuous to be in state of rest or of uniform motion in a straight line unless it act upon by a external force. ઓકે, જ્યાં સુધી એને કોઈ રેસ્ટ જો કોઈ બોડી રેસ્ટમાં હોય તો રેસ્ટમાં અને કન્ટિન્યુઅસલી યુનિફોર્મ મોશનમાં હોય ઇન સ્ટ્રેટ લાઇન દેન એ યુનિફોર્મ મોશનમાં દે ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી આપણે એના પર કોઈ ફોર્સ એક્સટર્નલ એફર્ટ્સ ના આવે ત્યાં સુધી. એન્ડ ધીસ ફર્સ્ટ લો ડિફાઇન ધ ફોર્સ, રાઇટ? ધ ફોર્સ, વોટ ઇઝ ફોર્સ? ફોર્સને આપણે જોઈ હતી કે ચેન્જ ઇન extra effort that change the state of rest, if the body is state of rest and change the motion, right? કાં તો સ્પીડમાં ચેન્જ કરે યા તો સ્ટેટ ઓફ મોશનમાં લાવે. ઇટ મીન્સ એને એકચ્યુઅલ પોઝિશનમાંથી વેરિએશન લાવે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર્સ, રાઈટ? આ તો ફર્સ્ટ લો, ન્યૂટન્સનો ફર્સ્ટ લો છે એ ફોર્સની ડેફિનેશન એને એપ્લાય કરી. દેન આફ્ટર કમ ટુ ધ ન્યૂટન્સ સેકન્ડ લો. Let's start Newton's second law. Momentum of a body, rate of change of momentum actually. There are so many ways to write the second law, but basically આપણે first check કરશું. Rate of change of momentum is directly proportional to the external force that we apply to the body. એક બી વર્ડ અડાવડા નહીં ચાલે એટલે હું શ્યોર થઈને જ લખું. According to the rate of change of momentum, linear momentum of a body is directly proportional to the, yes, linear momentum, directly proportional to the external force applied on the body. Yes, પણ અહીંયા આવી રીતે લખેલું છે તો આપણે એવી રીતે લખીએ, apply on the body, and this change take place always in the direction of force.
આઈડિયલી જોઈએ તો ઇઝી છે. તમે અમે જાતે લખીએ તો થોડું ચાલે, કેમ કે જેમાં વર્ડ્સ લખ્યા હોય કરેક્ટ લખ્યા હોય, તમે ચેન્જીસ કરો એટલે આખો મિનિંગ ફરી જાય રીતે લખો. સો મસ્ટ ટ્રાય કે વર્ડ ટુ વર્ડ લખો. ઓકે, અને લોઝ ઓલવેઝ વર્ડ ટુ વર્ડ જ ચાલે. ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ અ linear momentum is directly proportional to the external force that apply on the body, and this change takes place always in the direction of force. મતલબ કે જે લિનિયર મોમેન્ટમનો જે ચેન્જ છે એ ફોર્સને ડિરેક્ટલી પ્રપોઝનલ છે, અને એ જે ચેન્જ છે, જે ચેન્જ આવે છે રેટ ઓફ ચેન્જ મોમેન્ટમનો, એ ઓલવેઝ કઈ ડિરેક્શનમાં હોય, જે ડિરેક્શનમાં તમે ફોર્સ આપ્યું છે એ ડિરેક્શનમાં. એન્ડ ધીસ ન્યૂટન સેકન્ડ લો gives the actually equation of force, right? Force is proportional to rate of change of momentum. Here there is no constant. F is equal to dp by dt. So I can say one constant. Okay, proportional cardinal. F is equal to dp by dt, where p is linear momentum. Are you getting my point? Where p is linear momentum, and there is one equation that is of linear momentum. P is equal to mv. આ તમને ખબર જ હશે, right? Now we write this equation, d by dt in bracket m into v. Okay, p is equal to mv લખું. Now m is constant. Why m is constant? તો કે આપણે જે કોઈ પણ બોડી છે, મતલબ કે સપોઝ કાલે એક એક્ઝામ્પલ આપી હતી, same example that you are taking. Suppose there is a table. Okay, table પર બુક પડેલી છે, તો બુક છે એનું માસ કોન્સ્ટન્ટ રહેવાનું. તો there is no change if you are giving force or not. It totally independent of the mass. માસમાં છે કોઈ ચેન્જ નથી આવવાનો. And we all know that કે ડિફરન્શિએશનમાં માસ છે શું થશે, બહાર આવી જશે. and dv by dt, v શું કામ અંદર, કેમ કે v મતલબ કે વેલોસિટી, મતલબ કે વેગ. પહેલાં હું તમને અહીંયા 2 થી 3 ટર્મ સમજાવી દઉં, એ જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ દેટ ઇઝ વેલોસિટી. વેલોસિટી मतलब વેગ. સેકન્ડ દેટ ઇઝ એક્સેલરેશન. પ્રવેગ, અહીંયા પ્રવેગ અને પ્રતિપ્રવેગ બંને આવશે, બંને માટે કોમન વર્ડ છે. એન્ડ ધેન આફ્ટર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. मतलब के स्थानांतर. Okay, these are 3 quantities: velocity, acceleration and displacement. Velocity मतलब वेग, acceleration मतलब के प्रवेग के प्रतिप्रवेग, and then after displacement मतलब स्थानांतर. Here we denoted v as a velocity, acceleration a, સ્પેલિંગ ખાસ યાદ રાખજો. વે મેક્સિમમ આ વર્ડ યુઝ થશે એટલે યાદ રાખી લેવામાં જ ભલાઈ છે. એક્સિલરેશન એન્ડ ધેન ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઘણી વખત ડી થી બતાવે છે ને, હિયર વી આર યુઝિંગ આર. ઓકે, ટાઈમ સાથે જ્યારે વેલોસિટી બદલાય dv બાય dt, મતલબ શું થશે, એક્સેલરેશન. સમય સાથે વેગમાં ફેરફાર થાય, વેગમાં થતા ફેરફારને શું કહેવાશે, પ્રવેગ કહેવાશે. તો અહીંયા dv બાય dt એટલે શું બતાવે, વેગમાં થતો ફેરફાર. સો દેટ એક્સેલરેશન મતલબ કે dv બાય dt એટલે શું આવશે, a. નાઉ હિયર વી કેન રાઇટ m into a. So that where a is acceleration, okay, so that we can say that Newton's second law gives the equation of force. First law gives the definition of force, second law that gives the equation of force. F is equal to mass into acceleration. Okay, so that we can write, આપણે બીજી રીતે પણ લખી શકીએ. સપોઝ એક્સેલરેશનનો હું સબ્જેક્ટ બનાવું તો શું થશે, a is equal to f by m. હવે એક્સેલરેશનના ફોર્મમાં કહીએ તો કહી શકાય, when we give force to the body, when we give force to the body,
at that time the acceleration of the body which is proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. ઓકે, આપણે આ રીતે લખીએ છીએ ને, આના પ્રપોઝનલમાં છે ને આના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, રાઈટ. સેમ એઝ ધીસ કે પહેલાં શું કહેવાનું, વેન વી ગીવ ફોર્સ ટુ ધ બોડી, આપણે બોડીને જ્યારે ફોર્સ આપીએ છીએ એટ ધેટ ટાઈમ એક્સેલરેશન ઓફ ધ બોડી, એ ટાઈમે એક્સેલરેશન ઓફ ધ બોડી કે જે કેટલું હોય, વિચ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ ધ ફોર્સ એન્ડ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ ધ માસ ઓફ ધ બોડી. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ ધ માસ ઓફ ધ બોડી. ઓકે, આ બીજી રીતે આ રીતે લખી શકાય. એન્ડ ધ થર્ડ દેટ ઇઝ આ જ ઇક્વેશન રાખે એફ ઇન ઇક્વલ ટુ એમ એ. તો આ રીતે લખી શકાય, વેન વી ગીવ ફોર્સ ટુ ધ બોડી એટ ધેટ ટાઈમ ધ ફોર્સ ઓફ ધ બોડી that is proportional to the that is multiplication of mass of the body and acceleration of the body. Okay, with these three methods we can write the Newton's law, but always prefer first. આ બે તો મેં તમને બતાવ્યું કે આના પરથી આ બે વસ્તુ ભી ડિફાઇન કરી શકાય. ઓકે, નાઉ unit of the force, that is, I'm sure you all know that, Newton. Okay, unit of the force is Newton. Okay, તો આ ઇક્વેશન છે. Now we are using now here equation F is equal to ma, જે યુનિટ છે ન્યૂટન. હવે જો આપણને એમ થાય કે ન્યૂટન સિમ્પલ, પણ ત્યારે ન્યૂટન છે નવો નિયમ, મતલબ કે યુનિટ થયો. તો 1 ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય? માસ એટલે શું થશે? સપોઝ ઇફ આઈ એમ ટેકિંગ 1 kg માસ and now I am it is SI unit, मतलब के MKS. MKS શું છે એ તો ખબર જ છે આપણને, રાઈટ, કે આ MKS એટલે કિલોમીટરમાં કિલોગ્રામમાં લેવાનું થશે. ઓકે, તો માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 kg અને એક્સેલરેશન એટલે 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, સોરી કિલોમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, રાઈટ. એક્સેલરેશન એ બરાબર આ તમને યાદ જ હશે. ઓકે, તો કિલોમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, so that આના is equal to શું થયું? Newton. So that I can make a definition. આવી રીતે ડેફિનેશન હું બનાવી શકું કે કોઈ એક વસ્તુનું વજન છે 1 કિલોગ્રામ જેટલું હોય, જ્યારે એનો પ્રવેગ 1 કિલોમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો થાય, એટલે એ કેટલું થયું ફોર્સ, એમાં કેટલું આપ્યું હોય? 1 ન્યૂટન જેટલું આપ્યું હોય. કોઈ 1 કિલોગ્રામની વસ્તુ છે 1 કિલોમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરની સ્પીડે જો દોડવા માંડે તો એને કેટલું ફોર્સ આપ્યું હોય ત્યારે એટલું દોડી શકે? 1 ન્યૂટન જેટલું. ઓકે, સો નાઉ લેટ્સ ડિફાઇન. વેન if we have a mass having a 1 kg body, and if the acceleration of that body, that is 1 kilometer per second square, at that time the force that is given by us, which is 1 Newton. Okay, that is the definition of Newton. Okay, હવે MKS માં યુનિટ છે ન્યૂટન છે અને CGS માં must remember dyne, DYNE, dyne યુનિટ છે. MKS માં જે રીતે કિલોગ્રામ એવી રીતે આવે, ફોર્સનો યુનિટ ન્યૂટન છે, અને CGS માં શું થશે? ડાઇન થશે. ઓકે, નાઉ ડાઇન, નાઉ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ 1 ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ CGS છે એટલે શું કરવાનું? પહેલાં આમાંથી ચલો આનો CGS યુનિટ લખો હોય તો માસનો કેટલો થશે? 1 ગ્રામ. ઓકે, અને એક્સેલરેશનનો શું થશે? 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, સોરી સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, આ યુનિટ થશે MKSમાં 1 ગ્રામ ઇન્ટુ 1 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. સોરી અહીંયા 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર આવશે. રિયલી સોરી, મસ્ટ રિમેમ્બર MKS યુનિટમાં મીટર આવશે, કિલોમીટર નહીં આવે. ઓકે, તો અહીંયા 1 ગ્રામ ઇન્ટુ 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે? અહીંયા CGSમાં ડાઇન. અગેન અહીંયા આવું કહી શકાય કે જ્યારે કોઈ 1 ગ્રામની વસ્તુ છે 1 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરની સ્પીડે પ્રવેગ હોય એનો, ત્યારે કેટલું ફોર્સ આપ્યું હોય આપણે? 1 ડાઇન જેટલું. નાવ 1 ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁵ ડાઇન થશે.
1 ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁵ ડાય. કેમ? એક 1 kg ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 ગ્રામ ઇન્ટુ 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 સેન્ટીમીટર. ઓકે, તો આ કેટલું થયું? હવે આ 1 ગ્રામ અને 1 સેન્ટીમીટર કરવું હોય તો શું થાય? 10⁵ ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ 10⁵2. તો આ કેટલા થયા? 10⁵5. હવે ગ્રામ અને આ સેન્ટીમીટરમાં થઈ ગયું તો કહી શકાય કે આ ડાઇન જેટલું થઈ ગયું. આ ખાસ યાદ રાખવાનું, ઘણી વખત પૂછાય છે. 1 ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁵ ડાય. ઓકે, સો સિમ્પલી ઇન ધીસ સમ શું કરવાનું છે? પહેલું કામ લો લખવાનું, ધેન આફ્ટર મોમેન્ટમ F is equal to dp by dt is equal to mv d by dt into mv. Now m dv by dt is equal to m into a. Okay, પછી કહેવાનું થશે કે યુનિટ ઓફ ફોર્સ ધેટ ઇઝ ન્યૂટન. ન્યૂટનને ડિફાઇન કરવાનું, ડેફિનેશન લખવાની. ડાઇન શું છે એ કહેવાનું, ડાઇનની ડેફિનેશન લખવાની. ધેન આફ્ટર રિલેશન બિટવીન ન્યૂટન એન્ડ ડાઇન. મસ્ટ રિમેમ્બર MKS યુનિટ ન્યૂટન છે, CGS યુનિટ ડાઇન છે. આ પ્રેક્ટિકલમાં બહુ બધો યુઝ થાય છે, બટ રાઇટ નાવ you are suffering from corona, right? You all are suffering from social distancing. That's why you could not come to college and you can't attend your practicals. તો અત્યારે થિયરીથી થોડું કામ ચલાવીએ. ઓકે, એટલા યાદ રાખજો. ઓકે, let's start the next law, that is Newton's third law, which is such a easiest law. Let's start. Third law, easy law and everyone's favorite law. તમને ગુજરાતીમાં તો યાદ જ હશે થર્ડ. ન યાદ હોય તો ઇંગ્લિશ પરથી યાદ કરવાનો ટ્રાય કરો. According to this law, to an every action there is always an reaction. Which is equal and opposite. હવે થોડો યાદ આવી ગયો હશે તમને આ લો. In other words, we can write that same એ જ રીતે થશે આમ તો. The forces of actions and reactions are equal and opposite. ગુજરાતીમાં આવો કંઈક લો આવતો, આઘાત અને પ્રત્યાઘાત બંને સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના હોય છે. That is the Newton's third law. The forces of actions and reactions are equal and opposite. Okay, this is the Newton's third law. મતલબ કે જે ફોર્સ છે આપણને ખબર જ છે કે આપણે જેવું કહીએ, જેવું કરીએ એવું પાછું મળશે. ઇટ્સ વન કાઇન્ડ ઓફ કર્માઝ લો. જેવું કરશો એવું રિટર્ન મળશે. ઓકે, જેટલું ફોર્સ આપશો ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. ઇફ એનીથિંગ ઇઝ સ્ટેબલ ઇટ ઇટ્સ પોઝિશન, કોઈ પણ વસ્તુ છે એ સ્થિર છે એનો મતલબ એવો છે કે બંને ડિરેક્શનથી ફોર્સ છે એ સેમ વેલ્યુના આવે છે. યુ ઓલ નો દેટ કોઈ પણ વસ્તુ છે, સપોઝ એનીથિંગ, કે ઇફ યુ આર ગિવિંગ, અહીંયા પડી છે, અહીંયા હું આ ધક્કો આપું છું ને આ વસ્તુ ખસે છે, તો એનો મતલબ એવો નથી કે આ વસ્તુ આગળ ખસી, તો એટલું જ ફોર્સ છે એ પાછળની સાઈડ બી લાગશે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય જો એની જગ્યાએ સ્ટેબલ રહે છે એનો મતલબ એવો કે એના ઉપર સપોઝ કોઈ બી અહીંયા વ્યક્તિ ઊભું છે, અહીંયા બંને સાઈડથી ફોર્સ આપે છે, લાઈક દોરડા ખેંચ, ચલો દોરડા ખેંચ છે, બંને સાઈડ 10-10 વ્યક્તિ છે, ઘણી વખત બંને સાઈડથી ઇક્વલ ફોર્સ આપે ત્યારે દોરડું કેવું રહે છે, સેન્ટરમાં જ રહે, રાઈટ. પછી એક સાઈડ ખેંચાય એનો મતલબ એવો થયો કે બંને જે ફોર્સિસ છે એમાં એક ફોર્સની વેલ્યુ છે એ વધી ગઈ છે, અને એ ફોર્સ છે જે સાઈડ વધશે એ ડિરેક્શનમાં જશે, એ પાછું સેકન્ડ લો કે છે.
કે જે ડિરેક્શનમાં તમે ફોર્સ આપશો એ ડિરેક્શનમાં જ એ વસ્તુ છે એ જશે. તો જે વ્યક્તિઓ વધારે ખેંચશે એ સાઈડ જશે. Okay, are you getting my point? That is the Newton's third law. The forces of actions and reaction are equal and opposite. કોઈ પણ વસ્તુ તમારી આગળ જાય છે તેનો મતલબ એવો પાછળ એટલું જ ફોર્સ લાગે છે. Okay, I will give you an example. If you are walking, તમે અહીંયા ચાલો છો, તમે આગળ જાઓ છો તો એનો મતલબ એવો પાછળ તમે એટલો ધક્કો આપો છો ત્યારે તમે આગળ જાઓ છો. સામેની સાઈડ પવન આવે છે, ઓકે, તો એ પવનને કાપતો તમે એટલો ફોર્સ સામે આપો છો ત્યારે તમે ચાલી શકો છો. ઓકે, યુ ઓલ નો ધેટ બહુ પવન હોય ત્યારે તમને ચાલવામાં તકલીફ પડે. ઇટ શોઝ દેટ કે જેટલું ફોર્સ આવે છે ને ઇક્વલ ફોર્સ આપવા માટે તમારે વધારે મહેનતથી ચાલવું પડે છે. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? નેક્સ્ટ ધેટ ઇઝ સ્વિમિંગ. વેન યુ સ્વિમ, શું થાય છે, પાણી તમે જે હોય છે એમાં તમે ચાલો છો એનો મતલબ એવો થયો કે એને ઓપોઝિટ તમે એ પાણીને ધક્કો આપો છો. આમ જે સામેથી પાણીનો ફોર્સ આવે છે ને ઇક્વલ અને ઓપોઝિટ ફોર્સ આપો તો જ તમે આગળ જઈ શકો, એનાથી વધારે આપવો પડે. ઇક્વલ આપો તો ત્યાં જ રહેશો, પાછા નહીં જાઓ એ ખરું, પણ વધારે ફોર્સ આપશો ત્યારે તમે આગળ જશો. સેમ ઇન જેટ પ્લેન્સ. તમે પ્લેન જે ઉડે છે, યુ ઓલ નો ધેટ ઇફ ધ પ્લેન ઇઝ ગો અહેડ, પ્લેન છે એ આગળ જાય છે અને પાછળ તમે ખાસ જોયું હોય તો એ નોઝલમાંથી જે ધુમાડો બહાર નીકળે છે, ઇટ શોઝ દેટ એટલા જ પ્રેશરથી પાછળ છે એ ધક્કો લાગે છે. એટ દેટ ટાઈમ ઇટ હેપન્સ. એ શેનાથી આપે એટલો બધો પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી ને કોઈ વ્યક્તિથી. દેટ્સ વાય વી આર યુઝિંગ fuels, pure kerosene that use in planes, pure kerosene, which is not such આપણે જે ઘરે વાપરીએ છીએ ને પ્યોર કેરોસીન મતલબ સચ એક્સપેન્સિવ, એ કોસ્ટલી છે પ્યોર કેરોસીન. આપણે જે હોય મિક્સચર કેરોસીન હોય, મતલબ કે જેટલું ઇક્વલ ફોર્સ છે એની ઓપોઝિટ તમારે ફોર્સ આપવો પડે. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? નેક્સ્ટ રોકેટ. રોકેટ છૂટે જ તમને ખબર જ, એકદમ ફોર્સ સાથે છૂટે. જેટલું ફોર્સ આપો એટલી નીચે એટલી જ સ્પીડથી ધુમાડો નીકળે. એ બતાવે છે કે એટલું ડીઝલ ફ્યુલ તમે સામે ઓપોઝિટ ફોર્સ કરવા માટે વાપર્યું છે, એન્જિનને ચલાવવા માટે ફોર્સ કરવા માટે વાપર્યું છે, ત્યારે એ એન્જિન છે એ ઉપર જઈ શકે છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સો ધીસ લો ઇઝ સચ એ ઇઝી. ફોર્સિસ ઓફ એક્શન્સ એન્ડ રિએક્શન બોથ આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. કોઈ પણ વસ્તુ છે એની જગ્યાએ સ્થિર છે એનો મતલબ એવો બંને સાઈડથી ઇક્વલ અને ઓપોઝિટ ફોર્સ આપે છે. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? સો ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ લો. Now, let's start the new concept, that is kinetic energy. હવે આ laws of motion છે ને laws complete થઈ ગયા. હવે laws ને relevant the information those are related with Newton's law. After finding Newton's law, some quantities that are generated, અમુક requirement પડી, like force generate થયું, ફોર્સ જનરેટ થયું, દેન આફ્ટર આ ઇક્વલ ઓપોઝિટ એનું ઇક્વેશન જનરેટ થયું. હવે ફોર્સ આવ્યો એટલે અમુક કંઈક એનર્જી રિલેટેડ આઈડિયા મળ્યા આપણને 1886માં. ત્યારે છેક લો શોધાઈ ગયા છે. ઓકે, તો ત્યાર પછી ધીમે ધીમે ઇન્વેન્શન થયું. વિથ હેલ્પ ઓફ લોઝ we find a new quantities, and the one quantity that is kinetic energy. As we all know that if you are giving force, there is some speed generate થઈ, એકદમ ફાસ્ટ જવા માંડ્યું, એક્સેલરેશન થયું, રાઈટ? એક્સેલરેશન થયું, એમાંથી આપણને જાણવા મળ્યું that kinetic energy also generated. Kinetic energy, it means ગતિ ઉર્જા. We all know that if there is a one sleepy girl, કોઈ ગર્લ સૂતી છે એના કરતાં કોઈ ડાન્સ કરે છે ગર્લ, એની કાઇનેટિક એનર્જી વધારે થશે. કેમ? તો કે એની એનર્જી લેવલ, આપણે ઘણા કહેતા હોય કે આ છોકરીમાં બહુ એનર્જેટિક છે. એનર્જેટિક મતલબ શી હેવ સમ કાઇનેટિક એનર્જી, રાઈટ? કે એનામાં કોઈ એવી કાઇનેટિક એનર્જી છે જેથી એ ગતિ પકડે છે, સ્પીડમાં રહે છે. અમુક લેઝી ગર્લ્સ હોય જેની કાઇનેટિક એનર્જી બહુ ઓછી હોય, દે આર સ્લીપિંગ ઓલવેઝ. Right now we are online study. Otherwise, if we are sitting in class, I will show you in some lectures also that some of us sleeping like that, so like that. સુવે, especially girls ની આ બહુ habit હોય, આ રીતે સુવે. Okay, so any ગતિ ઉર્જા, any kinetic energy which is such a less. Okay, so here with the help of laws of motion, we find one new quantity, that is kinetic energy. The equation of kinetic energy, that is K is equal to 1/2 mv square.
અને આ ઇક્વેશન મળ્યું કાઇનેટિક એનર્જીનું, દેટ ઇઝ 1/2 mv². અહીંયા આ જ રીતે ડિરેક્ટલી સ્ટાર્ટ થશે. ધ ઇક્વેશન ઓફ કાઇનેટિક એનર્જી વી ફાઇન્ડ ધેટ K is 1/2 mv², where m is mass of the body. ઓલવેઝ આ જ રીતે ઇક્વેશન લખવાનું કોઈ પણ ટાઈમે, ઇવન બુકમાં હોય કે ના હોય, આવું ઇક્વેશન કોઈ પણ લખો, નીચે આ રીતે બંને ક્વોન્ટિટી લખી નાખવાની. v મતલબ વેલોસિટી, વેલોસિટી મતલબ આઈ હોપ હવે યાદ હશે, k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv². કોઈ બી વસ્તુ છે એ મોશનમાં છે, ઇટ મીન્સ ઇટ હેવ સમ કાઇનેટિક એનર્જી, રાઈટ? એન્ડ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ધેટ વી ડિફાઇન ઇટ બાય k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv². કોઈ બી વસ્તુ છે એ મોશનમાં છે તો એને કાઇનેટિક એનર્જી હશે. કેટલી છે એ ફાઇન્ડ કરવી હોય, ધેન વી કેન ફાઇન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ ઇક્વેશન. ઓકે. નાવ if there is anything that is in motion, it means that bodies, every particles are in motion. I will give you one example. Suppose if I am standing here, if I am walking like this, it means not only my legs are walking, my body's every parts are in motion. That's why I am in kinetic energy. Okay? કે હું ચાલું છું તો મારા પગ નહીં, મારું આખું બોડી છે એ મોશનમાં છે. મારી કાઇનેટિક એનર્જી મતલબ મારા પગની ખાલી કાઇનેટિક એનર્જી નથી. શું થશે? આખા બોડીની ટોટલ પાર્ટિકલ એનર્જી થશે. So that I can say K1 is equal to 1/2 mIvi². मतलब કે અહીંયા હું K1 plus K2 plus K3 plus K4 I can write like this. કે એક પાર્ટિકલની કાઇનેટિક એનર્જીનું એડિશન મતલબ કે K is equal to 1/2 mv². If any body is in motion, it doesn't mean that bodies, some parts are in motion. It means every particles of that body are in motion, and the total kinetic and total addition of resultant kinetic energy, that is K. Okay? એક ખાલી એ પાર્ટિકલ નહીં, બધા જ પાર્ટિકલનું એડિશન થશે, and then after we will get total kinetic energy. Every particlesનું addition, that is total kinetic energy. Okay? Now કાઇનેટિક એનર્જી પર્ટિક્યુલર છે, હું આટલી સ્પીડે ચાલું છું, જો મારે આનાથી વધારે સ્પીડે ચાલવું હોય, સપોઝ મારી આ કેપેસિટી છે નોર્મલ, તો હું આટલી સ્પીડે ચાલું છું. નાવ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ માય કાઇનેટિક એનર્જી, મારે મારી કાઇનેટિક એનર્જી વધારવી છે, મારે મારી ચાલવાની સ્પીડ વધારવી છે, ઇટ મીન્સ આઈ નીડ ટુ ગીવ સમ ફોર્સ ટુ માય બોડી, ટુ એફર્ટ્સ ટુ માય બોડી, રાઈટ? કે કંઈક મારે એફર્ટ્સ આપવી પડશે આનાથી સ્પીડ વધારવા માટે. સપોઝ ઇફ યુ આર ગેટિંગ 40 માર્ક્સ આઉટ ઓફ 50 એવરી ટાઈમ્સ, if you want to get for more than 45, then it means that you need to give more efforts in your exam, right? કે વધારે એફર્ટ આપવી પડે. It means if you want to change the kinetic energy, it must that you need to give extra force to the body, right? Force છે કંઈક વધારે આપવું પડશે તો kinetic energy માં change આવશે. Is that clear everyone? Okay. Now ધક્કો છે એ ક્યાંથી મારવો, દેટ ઓલ્સો મેટર્સ. સપોઝ હું અહીંયાથી ચાલું છું, મને ઉપરથી ધક્કો આવશે તો મારી સ્પીડ વધશે? નહીં વધે. બટ પાછળથી ધક્કો આવશે તો મારી સ્પીડ વધશે, રાઈટ? સામેથી આવશે તો મારી સ્પીડ ઘટશે, રાઈટ? હવે આપણી લાઈફમાં ઘણા બધા છે કે હું ક્યાંક આગળ જતી હોય, મને ઉપરથી કે જે કોઈ હેલ્પ ન કરે અને કંઈ ન કરે, બસ એ સાથે ચાલ્યા આવે, એવા પણ છે. પાછળથી પુશ કરવા, ધક્કો આપવા વળાય છે કે તું જા આગળ, તું ફર્સ્ટ રેન્ક લાવી શકે એમ છે. નહીં મને અમુક કહેવાય છે રેવા દે તારથી નહીં થાય, રાઈટ? આ ટાઈપના. ઇફ આઈ એમ ગિવિંગ ફોર્સ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ બોડી, એક્ઝેક્ટ ઉપરથી આપીશ, પરપેન્ડિક્યુલર આપીશ 90 ડિગ્રી, there is no change in kinetic energy. Okay? There is no change in velocity. જો માસ તો છે એ બદલવાનું જ નથી, વેલોસિટી જ બદલવાની છે. વેલોસિટી કોનાથી બદલશે? ફોર્સ આપવાથી. અને વેલોસિટી ચેન્જ કરવા માટે જો શું કરવું પડશે? ફોર્સ આપવું પડશે. પરપેન્ડિક્યુલરલી ફોર્સ આપશો, there is no change. Okay? Perpendicular force આપશો, no change in the body. Velocity. Now, if we are giving force parallel to the body, parallelly, any edge જે ડિરેક્શનમાં જતું હોય એ જ ડિરેક્શનમાં આપો તો વેલોસિટી becomes maximum. રાઈટ? મેક્સિમમ વેલોસિટી ક્યારે વધશે? પેરેલલ ફોર્સ આપશો ત્યારે. હું આ સાઈડ જતી હોય ને અહીંયા જ મને ફોર્સ આપે તો શું થાય? બધી જ એનર્જી, બધું જ ફોર્સ છે યુટિલાઇઝ થશે. ઓકે? ઇટ મીન્સ ફોર્સ આપો છો એ મેટર નથી કરતું.
from which angle that you are giving force, that also matter. ખૂણેથી આપો તો થોડું ફોર્સ લાગે. તમને ખબર જ હશે ઘણી બધી વસ્તુ છે, સપોઝ અહીંયાથી છે તમારી આ કોઈ પણ એવી મોટી હેવી વસ્તુ છે, તમે સોફા કે એવું ઘરમાં ખસેડતા હોય તો શું કરશો? એક્ઝેક્ટ એની પેરેલલી ધક્કો આપશે. ઉપરથી કોઈ ધક્કો આપે છે? નથી આપતું. આમ સાઈડમાંથી આપશો ને, જો અહીંયા આ વસ્તુ છે અહીંથી સાઈડમાંથી ધક્કો આપશો તો થોડી આગળ જશે પણ યુટિલાઇઝ નહીં થાય બધું. એક્ઝેક્ટ પેરેલલી આપશો તો થશે, રાઈટ? મતલબ કે ફોર્સ આપો છો એની સાથે સાથે કયા એંગલથી આપો છો દેટ ઓલ્સો મેટર્સ. ઓકે, પરપેન્ડિક્યુલર આપશો તો નહીં મેળ પડે, પેરેલલ આપશો ત્યારે જ થશે. ઓકે, સો આ રીતે ફોર્સ છે એ ડિપેન્ડ્સ ઓન એંગલ. નાવ કેટલા એંગલે આપવાનો, કઈ રીતે? ઇટ મીન્સ અહીંયા આપણે જે ફોર્સ છે એની જગ્યાએ શું લેવું પડશે? વિથ એંગલ એફ કોસ થીટા. ઓકે, નાવ when anything, આપણને ખબર જ છે કે કોઈ વસ્તુ છે એ આપણે ઘા કરીએ તો ક્યાં થશે? વિથ ધેટ ટ્રાય ટુ ટચ ધ અર્થ સરફેસ ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટી, રાઈટ? કે ગ્રેવિટેશનના લીધે કોઈ વસ્તુ થ્રો કરશો, ઇટ ગોઝ ડાઉન ટુ અર્થ, રાઈટ? ઇટ મેક્સ ઇઝીયર. રીઝન શું છે કે જે વસ્તુ જે ડિરેક્શનમાં જાય છે એક્ઝેક્ટ એના પેરેલલ ડિરેક્શનમાં શું થશે? એને ફોર્સ લાગશે, રાઈટ? એ જ ડિરેક્શનમાં અંદરની બાજુ ખેંચવાની ડિરેક્શન મતલબ નીચેની સાઈડ, અને વેલોસિટી પણ એની કેવી છે? નીચે. સો ધેટ કાઇનેટિક એનર્જી દેટ ઇન્ક્રીઝિસ, કરેક્ટ? હવે એની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ, મતલબ કે ઇફ વી આર થ્રોઈંગ એનીથિંગ અપવર્ડ, વોટ હેપન? ગ્રેવિટી જશે નીચે, આ જશે ઉપર. દેટ્સ વાય કાઇનેટિક એનર્જી ફ્રીક્વન્ટલી ડિક્રીઝ. જેમ ઉપર જશે એમ એની સ્પીડ કેવી થશે? ઘટતી જશે. એમ આઈ રાઈટ? રીઝન ઇઝ ફોર્સ ઇઝ ઓપોઝિટ ટુ ધ વેલોસિટી. દેટ્સ વાય શું થશે? કાઇનેટિક એનર્જી ધીમે ધીમે ઘટતી જશે. નાવ ટાઈમની સાથે સાથે શું થાય છે? વેરિએશન થાય છે. નાવ ઇફ વી આર ડુઈંગ લાઈક ધીસ, સપોઝ ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન એંગલ મેં તમને કીધું એ રીતે કે એફ છે એ એફ તો ચલો સમજાઈ ગયું કે એફ ફોર્સ લાગે છે, બટ ઇટ મે બી પોસિબલ કે ફોર્સ છે આ ડિરેક્શનમાં લાગતો હોય. આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં જ શીખાતા કે સપોઝ ફોર્સ આ ડિરેક્શનમાં લાગે તો ઠીક છે, આમાંય લાગે તો ઠીક છે, વચ્ચે લાગે તો આ કમ્પોનન્ટ કયો થશે? અને આ બે કમ્પોનન્ટ બનશે, રાઈટ? વન ઇઝ એફ કોસ થીટા એન્ડ અનધર ધેટ ઇઝ એફ સાઇન થીટા. પણ આપણને ખબર છે પરપેન્ડિક્યુલર કમ્પોનન્ટ કેવો છે? 0. તો બચશે શું? ખાલી એફ કોસ થીટા. પરપેન્ડિક્યુલરલી તો કોઈ ફોર્સ લાગતું જ નથી, કોઈ અફેક્ટ નથી કરતું, એટલે એક જ આપણે લઈશું એફ કોસ થીટા. ઓકે, સો ધેટ વી નીડ ટુ ટેક એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ કોસ થીટા. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ઓકે, ડીકે બાય ડીટી બંને સાઈડ ડિફરન્શિએશન લઈ તો શું થાય? આ સાઈડે ડી બાય ડીટી 1/2 mv સ્ક્વેર. ઓકે, હિયર ડીકે બાય ડીટી એઝ ઇટ ઇઝ, હિયર ડી બાય ડીટી 1/2 mv m બાર આવશે. રીઝન શું? માસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. કોઈ વસ્તુ છે એનું માસ છે કોન્સ્ટન્ટ છે, કાઇનેટિક એનર્જી છે વેલોસિટી સાથે કનેક્ટેડ છે. વેલોસિટી બદલશે એટલે કાઇનેટિક એનર્જી ચેન્જ થશે. તો વી છે એનું ડિફરન્શિએશન થશે. શું થશે? 2v dv બાય dt. રાઈટ? મેથ્સ મારા કરતાં બી તમારું સારું હશે. સો ધેટ dk બાય dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 કેન્સલ. Equation becomes mv dv by dt. Okay, so this is the equation. Okay, so this is the equation of mv into dv by dt. Now dv by dt it means m into a into v. Okay, so m into a એટલે શું થશે? Force. But here there is not only force. Force કઈ ડિરેક્શનમાં? એંગલ સાથે લેવાનું થશે. So here we can take ft into v. Okay, now the question is why we are taking ft? ft એટલે લીધું કેમ કે એંગલ બનાવે છે, ટેન્જેન્શિયલ એંગલ એટલે લખ્યું છે. એની પાછળ કોઈ બીજું મેજર રીઝન નથી. ft into v. હવે ft છે, ft એટલે શું થશે આના બરાબર? એફ કોસ થીટા. ઓકે, સ્પેશિયલી ત્યારે જ્યારે કોઈ એંગલ બનાવ્યો હોય ત્યારે જો 0 એંગલ હશે મતલબ કે પેરેલલી જશે તો શું થશે? કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ કોસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો શું થઈ જશે? ખાલી એફ જ. પણ જો કોઈ એંગલ બનાવ્યું હોય તો
That's why we need to take common ft, f cos theta. Okay, so here ft into v, where ft is equal to f cos theta. Okay, now we put the value of here, that is f cos theta into v. હવે અહીંયા તમે જોવો આપણને યાદ હશે અને આવી રીતે લખી શકાય fv cos theta. ઓકે, તો હવે તમને યાદ હોય તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આ રીતે કહ્યું હતું a dot b is equal to ab cos theta. જ્યારે વેક્ટર હોય ત્યારે વેક્ટર કોને કહેવાય? થિંગ્સ રિક્વાયર કઈ કઈ ડિરેક્શન અને માસ બંને જોઈએ ત્યારે, વેલ્યુ અને ડિરેક્શન બંને જોઈએ. The quantity which require not only value but with direction, this type of quantity called vector quantity. Force ખાલી લાગે છે એટલું જરૂરી નથી, કઈ ડિરેક્શનમાં લાગે છે એ બે જરૂરી છે. તો ફોર્સ કેવું થયું? વેક્ટર ક્વોન્ટિટી થયું. તો f cos theta એ b cos theta ને કઈ રીતે લખી શકાય? a dot b. તો અહીંયા બી આવી રીતે લખી શકાય f dot v. Are you getting my point? Okay, so here the f dot v ft. Is it clear everyone? Okay, તો આ કોના ઇક્વલ થયું? dk by dt is equal to. Okay, so now we put here dk by dt is equal to f into v. Now મેં તમને કીધેલું જે રીતે એ જ રીતે કે dv by dt is equal to a થાય. પછી આ કઈ રીતે હોય? જો આગળની પ્રોસેસ આવી રીતે છે, આપણને ખબર છે પહેલું છે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, પછી વેલોસિટી, પછી એસેલરેશન. આ સિક્વન્સ છે. મતલબ કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટને જો હું આરથી ડિનોટ કરું, વેલોસિટી વી અને એસેલરેશન એ, તો dr by dt is equal to શું થશે? વેલોસિટી થશે. dv by dt એટલે એસેલરેશન થશે. ઓકે, તો અહીંયા v છે, vની રિપ્લેસમાં આપણે dr by dt મૂકી શકાય. ઇટ જસ્ટ અ સિમ્પ્લિફિકેશન, નથિંગ એલ્સ. તો બંને સાઈડથી dt કેન્સલ કરીએ, સો દેટ વી કેન રાઇટ f into dr, dk into f into r, where r is displacement. Okay, this is the equation. So from this equation we can define kinetic energy. First start આપણે ક્યાંથી કીધું કે kinetic energy everything કે જે સ્લીપિંગ ગર્લ એના કરતાં જે એનર્જી એક્ટિવ ગર્લ છે એની કાઇનેટિક એનર્જી વધારે હશે. We can denote it K as a kinetic energy equation, that is 1/2 mv square. Kinetic energy doesn't mean only one particle have this much energy, but the combination of every particle's kinetic energy is a total kinetic energy. Okay, K is equal to 1/2 mi vi square, Ki is equal to. Now we define angle. Kinetic energy depends on external force. Okay, the force is in from which direction? If we are giving force to perpendicular to the mass, then there is no effect of force. But if we are giving force parallel to the body, maximum velocity that we can increase. Okay, we can generate maximum kinetic energy, right? So that we can say that not only force but totally depends on angle of force also. So ft is equal to f cos theta. Now if we differentiate the kinetic energy, dk by dt is equal to d by dt 1/2 mv square. Now 1/2 into m to v dv by dt. dk by dt is equal to mv dv by dt. Okay, આના ઉપરથી ફાઇનલી આપણે ઇક્વેશન મેળવું. સો ધીસ ઇઝ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ક્વેશ્ચન. ઘણી વખત 2 માર્કમાં બી પૂછાય છે, 2 માર્ક્સ ક્વેશ્ચન, 3 માર્ક ક્વેશ્ચન ઇવન. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ કાઇનેટિક એનર્જી. તો અહીંયા સુધી આજે રાખીએ. ન્યૂટન સેકન્ડ લો, થર્ડ લો અને કાઇનેટિક એનર્જી. મસ્ટ રિમેમ્બર ન્યૂટન સેકન્ડ લો એન્ડ થર્ડ લો બંનેના સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખો. આજે અગેન ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ ત્રણેય લો લખ્યો, કેમ કે 1 માર્કમાં કોઈ પણ એક લો પૂછાય છે અને પૂછાય છે જ. સો ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર with preparation first, second, third law and kinetic energy. Okay, જય ગુરુદેવ.